नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 3 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। केबे मिलिबो सुभद्रा योजना टंका एने बड़ घोषणा हैला। अन्य बड़े चाषी मानक मिलिबो 5 लाख टंका। यह सहित अनेक नुआ योजना मध्य लागू करा जाइछे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, फेब्रुआरी 8 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा योजनार टंका। आसंता फेब्रुआरी 8 तारिख रे मिलिबाकु जाउछे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका। जाजपुर रे एक कार्यक्रम रे जोगदेवा अवसर रे मुख्यमंत्री चतुर्थ पर्याय टंका बांटिबे। तेबे आहुरी 2.5 लाख एनपीसीआई एवं केवाईसी करबाकु बाकी अछि। 8 तारिख पूर्वरु यह करबाकु अपील करिसंती उपराष्ट्रपति प्रभाती परिडा। बैंक को जाई बायोमेट्रिक सहित एनपीसीआई करबाकु अपील करिसंती उपराष्ट्रपति। 3 और 4 तारिख रे बैंक को जाई एनपीसीआई चेक करिपारिबे। एही कार्यक्रम रे 20 लाख हिताधिकारी माननकु पुणी थरे सुभद्रा योजना टंका मिलिबो। परवर्ती खबर, माघ सप्तमी चंद्रभागा बुड़ पाई प्रस्तुति जोरदार। माघ सप्तमी बुड़ पाई चंद्रभागा रे लक्षाधिक भक्तंक समागम हेबो। पुरी पुलिस पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। सुरक्षा दायित्व रे मुतयन हेबे 33 प्लाटून पुलिस फोर्स। यह सहित 6 जण अतिरिक्त एसपी सहित 13 डीएसपी मध्य मुतयन हेबे। यह सहित बुड़ स्थान एवं समुद्र कूलरे लाइफ गार्ड मुतयन रहिबे। पुलिस पक्षरु स्वतंत्र ट्रैफिक व्यवस्था मध्य ग्रहण करा जाइछि। पुलिस रो समस्त नियम मानि चंद्रभागा रे बुड़ पकाइबाकू अपील करिसंती पुरी एसपी। परवर्ती खबर, बदलिला वर्णबोध पुस्तकर रूपरेख। वर्णबोधर नुआ शोभन संस्करण को लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। ओडिया वर्णबोधर अविकल शोभन संस्करणर शुभ उन्मोचन होइछि। भक्त कवि मधुसूदन राव को पुण्य जन्मतिथि अवसर में गतकाली तांक रचित वर्णबोधर अविकल शोभन संस्करण उन्मोचन करा जाइछि। यह सहित ओडिया वर्णबोध डिजिटल संस्करण को मध्य मुख्यमंत्री उन्मोचन करिसंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिसंती, माँ मातृभूमि मातृभाषा ठारू बड़ परिचय किछि नाही। परवर्ती खबर, जीवन्यास पाइले राज्यर 610 अनुदान प्राप्त हाईस्कूल। दीर्घ 36 वर्ष पर जीवन्यास पाइले राज्यर बालेश्वर समेत ओडिशार अनुदान प्राप्त हाईस्कूल गुड़िक। क्षमता को आसिबा परे राज्य सरकार शिक्षा नीति रे संस्करण आनिबा सहित शिक्षक अभाव बंद होई रहितिबा ओडिशार 610 पुराना अनुदान प्राप्त हाईस्कूल को नियुक्ति प्रक्रिया पाई जारी करिसंती विज्ञप्ति। परवर्ती खबर, स्कूल स्तर रे प्रैक्टिकल बाध्यतामूलक। जुक्त 2 रे प्रैक्टिकल पाई पिलांको उपरे पड़ुथिबा चाप को कमाइबाकू सरकारी स्कूल रो आरंभ हेबाकू जाउछि एक नूतन योजना। राज्यर समस्त सरकारी माध्यमिक स्कूल गुड़िकरे विज्ञान लैबोरेटरी एवं लैबोरेटरी आन नियुक्ति बाध्यतामूलक करा जाइछि। आसंता शिक्षा वर्षर उभय नवम एवं 10म श्रेणी पिलांको विज्ञान लैबोरेटरी व्यवस्था जोगाइबा सहित एने लैबोरेटरीशियन को मध्य नियुक्ति दिया जिवो। एथिपाई 49 कोटी 36 लाख टंका सरकार व्यय बराद करिवे। परवर्ती खबर, एथर चमकाइब खंडगिरी मेला। आसंता 6 तारिख खंडगिरी यात्रा महासमारोह उठिब पड़िब पेंडाल। दिन रे साधु संतंक पाखरे भिड़ एवं राति रे जलवा देखाइबे कलाकार। धमाल करबाकू प्रस्तुत हेउचंती विश्व दरबार, जाज्ञासोनी, शिवानी गणनाट्य, सूर्य मंदिर, दुर्गा मंदिर, नाट्य सम्राट पृथ्वीराज, स्वप्न महल, रंगमहल, यह सहित सिंहवाहिनी, कलिंग गणनाट्य, कोणार्क गणनाट्य एवं स्वर्ण महल, यह सहित तुलसी गणनाट्य पर दामी दामी पार्टी। परवर्ती खबर, एथर बजेट रे ओडिशा को गुरुत्व। केंद्र बजेट रे ओडिशा को फोकस। गत वर्ष तुलन में बढ़िला बजेट रो कायाकल्प। 2024-25 बजेट रे ओडिशा को मिलिथिला 55,232 कोटी टंका। आउ 2025-26 वर्ष पाई मिलिछि 66,408 कोटी टंका, जहाँ गत वर्ष तुलन में 9,176 कोटी टंका अधिक रहिछि। बजेट घोषणा पर यहाको विकासमुखी बजेट कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य सरकार एही वर्धित राशि को राज्यर विभिन्न सरकारी कल्याणमूलक योजना रे विनियोग करिवे। धनधान्य योजना रे ओडिशार चाषी उपकृत हेबे, जहा द्वारा चाषी मानकर आय वृद्धि हेबो। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र महानगर निगम हेबो पुरी। कटक
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କୋଣାର୍କକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏକ ବୃହତ ସହରର ପରିକଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରୂପରେଖ ନେବ। ତେବେ ପୁରୀକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ପୋରେସନ ବା ମହାନଗର ନିଗମ କରାଯିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଟିପି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସହରୀକରଣକୁ ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଗକୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମହାନଗର ନିଗମ ସଂଖ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଧାସଳଖ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ KCC ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ NSE ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 6 NSE ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜ୍ୟରେ 17%ରୁ 30% ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ପରେ 6ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ NSE ମାନ୍ୟତା ନେଇ କାମ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ NSE ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁକୂଳ ହେଲା ରଥ କାଠ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗତକାଲି ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି ଧଉରା କାଠ ରଖାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଏହି କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 868 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 101 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପୁରୀକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 48ଟି ଅସନ, ଏହା ସହିତ 53ଟି ସଉରା କାଠ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ 51 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକଣା ହଟିଲା, ଏଣିକି କିଣି ହେବ ପୁରୁଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। 2017ରେ ରୋରା ଆଇନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କିଣାବିକା କରିହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ ଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଏହି କଟକଣା ହଟିବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଟ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଫଇସଲା କରିବାକୁ 7 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା କରାଯାଇ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କିଣାବିକା କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟରେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ବଜେଟରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। MBBS ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶରେ ମୋଟ 75,000 ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ହେଲେ 12 ମାସ ଭିତରେ 10,000 ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା MBBSର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛୁ କି ଦେଶରେ 1,12,112 ସିଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ 75,000 ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିବ ନୂଆ 200 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇରେ ଅନେକ ନୂଆ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
ତେବେ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି କି ରେଲବାଇରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ଏଥିରେ 200 ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ରେଲୱେ ପାଇଁ 2,52,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 100ଟି ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, 200 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, ଏହା ସହିତ 50ଟି ନୂଆ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ୍ଭରେ 34 କୋଟି ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭର ଗତକାଲି 21ତମ ଦିନ ଥିଲା। ଗତକାଲି ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ 72.36 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 34.33 କୋଟି ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସହଜ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କିମ୍ବା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଣିକି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାରରେ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ପିଟିସନରେ 2023 ଜାନୁଆରୀରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଥିଲା। ସମ୍ମାନଜନକ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବେ। 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଡାକ୍ତରୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ମିଳିବ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 19ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ମାସ 24ରେ ବିହାରର 19ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ରବିବାର ଦିନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 18ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 5 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ଖୋଲିବ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର କବାଟ? ଏନେଇ ଆସିଲା ସୂଚନା। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ବଦ୍ରିନାଥ କବାଟ ଗେଟ୍ କେବେ ଖୋଲିବ ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମେ 4 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜା ଆଧାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା ବାରବାଟୀର ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍। ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଗଲା ଟିକେଟ୍। କଟକ ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଗତକାଲି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଲାଗି ଜଗି ରହିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ଜୁଟି ନାହିଁ। ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 4,000 ଟିକେଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ 5 ତାରିଖରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। 9 ତାରିଖରେ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍। ଲଗାତାର 2 ଥର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ବନିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଗତକାଲି ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ମାତ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏବଂ ଚାମ୍ପିୟନ ବନିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। 20 ଓଭର ଖେଳି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ମାତ୍ର 82 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଭାରତ 83 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି 11.2 ଓଭରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।